شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر والعدل المشتهر مجل الظلمة ومنير الحق واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بالخصوص برادران عزیز، سورہ اسراء کہ جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کی 70ویں آیت ہے کہ جس میں مالک کون و مکان جناب رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو مکرم بنایا، یعنی ہم نے اس انسان کو کرامت عطا کی اور اس کو خشکی اور دریا پر اٹھایا اور اس کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس انسان کو فضیلت بخشی. اور اس آیہ کریمہ کے حوالے سے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے انسان اور کمال انسان. گفتگو آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اب تک کی گفتگو جس مقام پر پہنچی تھی وہ یہ کہ اگر انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، اگر انسان ارتقائی منازل طے کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ کسی کو وسیلہ قرار دے، کسی ایسے کا انتخاب کرے جو انسان کو اسفل السافلین سے اٹھا کر کے احسن التقویم پر پہنچا دے. کوئی ہو جو انسان کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں لے جائے، یا یوں کہوں کہ جو انسان کو اتنا بلند کرے کہ حیوان سے انسان بنائے، انسان سے مسلمان بنائے، مسلمان سے سلمان بنائے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ضروری ہے کہ انسان کسی کو وسیلہ قرار دے. کل تک کی گفتگو اس مقام پر پہنچی تھی اور اب لفظ زبان پر جاری ہو گیا کہ عزیزو اگر کسی کو
پہنچنا چاہتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے وسیلے کا انتخاب کرے جو جہاں سے بھی واقف ہو، جو وہاں سے بھی واقف ہو. توجہ کیجیے گا، جو یہاں سے بھی واقف ہو، جو وہاں سے بھی واقف ہو. گزشتہ برس ہم لاہور گئے، یہ بنایا نہیں ہے، سچا واقعہ ہے. دوست ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ فلاں مقام پر پہنچا دینا. اس نے کہا بیٹھیے، کم وقت کو راستہ پتہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا بیٹھیے، ہم بیٹھ گئے. بہت دیر ہو گئی، پھٹکتے رہے لیکن منزل نہ آئی. ہم نے کہا بھیا راستہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اب بلا رہے ہیں. ہم نے نہیں معلوم تھا تو پہلے ہی کہہ دیتے. کم از کم اتنا تو پتا چلا، اگر رہبر خود نہ جانتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے.
जनाब मूसा आए, मालिक तूने कहा था कि अजाब आएगा, अजाब नहीं आया। कहा मूसा, तवज्जो कीजिएगा, खुदा था फिरौन। कहा मूसा तुम तो जाकर के सो गए, लेकिन वो जो अपने को खुदा कहता था पूरी रात एक पांव पे खड़ा रहा। मालिक हकीकत तो तू जानता ही है, ये तमाम खुदाई का ढोंग है। मूसा पूरी रात एक पांव पे खड़ा रहा, आपने देखा खुदा था, लेकिन खुदा की तरफ कैसे मुतवज्जे हुआ। तुम लाख अपनी अनाज के बुत बनाओ, लाख दूसरे बुत बनाओ, लेकिन बैठ कर यही आओगे। मोहम्मद अगर इंसान कमाल की तरफ मुतवज्जे न होता तो कभी बच्चा फितरत पर पैदा होता है। कुल्लू मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर मौलूद अपनी फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चे का फितरी तौर पर मुदिर अशिया से परहेज और मुफीद अशिया की तरफ रुजू करना दलील है कि इंसान कमाल से मोहब्बत रखता है। कम अज कम समझ में आया, समझ चुकी जगह समझ में आया कोई वसीला कि इंसान अगर कमाल की तरफ जाना चाहता है तो कम अज कम दो काम करने होंगे। कुछ की तरफ जाना होगा, कुछ की तरफ से इज्तिनाब करना होगा, कुछ को इख्तियार करना होगा, कुछ को नहीं, एक को इख्तियार करना होगा और कुछ से इज्तिनाब करना होगा। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। खुदा वो है, खुदा साहिब ईमान का वली है जो ज़ुल्मतों से निकाल करके नूर की तरफ ले जाता है। और अहले लुगत खूब जानते हैं कि हमारे यहाँ, इससे पहले एक बात गुजारिश करो, ज़ुल्मात जम का सीगा है, नूर वाहिद का सीगा है। मालिक ने कहा ज़ुल्मात से निकालता है, नूर की तरफ ले जाता है। और अहले लुगत खूब जानते हैं कि उर्दू में जम हद अकल दो पर दलालत करता है। मसलन किताब, एक, किताबें दो या उससे ज्यादा उर्दू में। अरबी में क्या है? वाहिद, तस्निया, जम। किताब, एक किताब, किताबान, दो किताबें, कुतुब, तीन या उससे ज्यादा किताबें। यानी जहां जम का मरहला शुरू हो जाए वहां हद अकल तीन है, और फिर ज्यादा कितना हो जाए। खुदा ने जम का सीगा इस्तेमाल किया, हम ज़ुल्मात से निकालते हैं, यानी कम अज कम तीन ज़ुल्मतें नूर की तरफ ले जाते हैं। नूर सिर्फ एक है, तीन से छुटकारा हासिल करो, एक की तरफ जाओ। एक सलावत पर मोहम्मद वाले उन चीजों को इख्तियार करना होगा जो तुम्हारे लिए मुफीद है, उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए मुदिर है। क्या मुफीद है, क्या मुदिर है? अब इतना वक्त में जैसे 2 मिनट से रह गई, अब इतना कि मैं आप हज़रात के सामने गुजारिश कर सकूं जिन हज़रात को जो हज़रात पढ़ना चाहते हैं वो जाकर के खुद मुताला करें। मतलब गुनाह का बेड़ा एक बहुत अच्छी किताब है इस मौजूद के ऊपर। लेकिन बहरहाल कुछ चीजों को तुम्हें इख्तियार करना होगा और कुछ चीजों को तुम्हें छोड़ना होगा। हमने तुम्हारे इस मिजाज को खुद पहचाना, हमने भी यही किया, तुम्हें कुछ लोगों से बचाया और कुछ लोगों की तरफ तुम्हें मुतवज्जे किया। तवज्जो कीजिएगा, कुछ लोग, अब शख्सियत की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों से तुम्हें बचाया, कुछ लोगों की तरफ तुम्हें मुतवज्जे किया। कुछ वो है जो तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देते हैं, कुछ वो है जो तुम्हें बुलंदी की तरफ ले जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदूवी अदूवकुम औलिया। ऐ ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मन को दोस्त न बनाना। जिन लोगों से हमने तुम्हें बचाया है और कुछ की तरफ मुतवज्जे भी किया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा।
یہاں جو محبت رکوا دے دلیل یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جن پہ محبت تھی وہ ہے، اور 1400 سال پہلے جن پہ نفرت تھی وہ ہے. نہ محبت نفرت میں بدلی، نہ نفرت محبت میں بدلی. اچھا محبت انسان کو ہو جاتی ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تو محبت اجباری ہے، یعنی خدا مجبور کر رہا ہے کہ جاؤ والے محمد کی طرف. وہ تو اپنا چھوڑے کون ہے کیا ہے، پلٹ کے سب یہیں آتے ہیں. یہ تو اجباری محبت ہے، اس سے فطری تو نہیں ہے. اور یہاں پر ہمارے یہاں خصوصاً ہمارے یہاں جبر تو ہے ہی نہیں، محبت اجباری ہے. لہٰذا چاہے اس کا معنی سمجھ نہیں آتا. ایک لفظ گزارش کروں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں آج ہی کی مجلس میں. اجبار فطرت میں فرق ہے، توجہ کیجیے گا. اہل آل محمد کی محبت اجباری نہیں ہے، فطری ہے. کیوں؟ ابھی گزارش کیا کہ انسان فطری طور پر کمال کی طرف متوجہ ہے. آل محمد وہ کمال ہے جہاں نفس کا تصور ہے ہی نہیں. اب بتائیے محبت اجباری ہے یا فطری؟
कसम कि जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हम हक पर हैं। और बेटा बाबा, अगर हम हक पर हैं तो मौत की कोई परवाह नहीं है। मौत हमें आ जाए या हम मौत पर चले जाएं। ऐ अजीजों, ऐ जवानों, अब इतना देखना हक पर हो कि नहीं हो। अगर हक पर है तो कोई फिक्र नहीं है, गोली सीना छू ले या सीना गोली छू ले। पहुंच गए करबला में, साथ को पानी बंद हुआ। एक दिन बाद बंदिश आप है, 10 मुहर्रम आई। 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक ये कि सबसे पहले शहीद है अली अकबर। जब बनी हाशिम की बारी आई तो हुसैन ने कहा तकद्दम वलदी, मेरे बच्चे बिस्मिल्लाह। एक ये है कि अली अकबर सबसे आखिर में गए। बाबा इजाजत, हुसैन ने कैसे इजाजत दी मैं नहीं जानता। 57 बरस की ज़ईफ़ी गुजा, 18 बरस की जवानी गुजा। लेकिन चूंकि इम्तिहान था, हाँ बेटा जाओ। खैमे में रुखसत को आए। कैसे रुखसत हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है और पर निकलने चाहते थे। बहुत मर्तबा पर्दा गिरा, बहुत मर्तबा पर्दा उठा। कभी कोई सामने आता था, कभी कोई सामने आता था। भैया हमें छोड़े जाते हो,
کا